स्वाभिमान र समृद्धिको अभियानमा निरन्तर न्यूज। नमस्कार, न्यूज 24 टेलिभिजनको पावर न्यूजमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, देशमा अहिले पनि चरम बेरोजगारी छ। करिब 1500 नागरिक दिनहुँ काम खोज्दै विदेश गइरहेका छन्। तर यहाँ त न नयाँ उद्योग धन्दा आएका छन्, न त वैदेशिक लगानी नै उल्लेख्य मात्रामा आएको छ। यस्तो अवस्थाका बीच सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी लगानी गर्नका लागि आह्वान गरेको छ। बिहीबारबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलन 25 वर्षपछि भएको हो, जहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले एकै शब्दमा भनेका छन्, नेपालमा लगानी गर्नुहोस्। करिब 1 खर्ब वैदेशिक लगानी भित्रने अपेक्षाका साथ सुरु भएको लगानी सम्मेलन बारे केन्द्रित छ आजको पावर न्यूज। कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेकोले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई एकसाथ आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले देशमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेकोले अब आर्थिक समृद्धिका लागि अघि बढ्ने बेला भएको बताएका हुन्। काठमाडौँमा बिहीबारदेखि सुरु भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँग नेपालको पूर्वाधार विकास र औद्योगिक विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे। उनले मुलुक संविधान कार्यान्वयनमा गइरहेको समयमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि टेवा पुग्ने भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन्। On the issue of the economic development, there is not any debate. We all want to focus our whole attention on the economic issue. We understand very well that sustainable peace is not possible without having a proper process of economic development. And peace and development are quite interrelated. We are in between two big neighbors, and their fast-growing economy has clearly created the atmosphere that we must be benefited from the economic development of our neighbors. Therefore, government is trying its best to create that atmosphere. And all these issues has already been explained. Therefore, I do not want to elaborate more. I only want to assure all of you that there is a political stability, there is a political good understanding between political parties, and everybody want to create the atmosphere of public-private partnership. नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न समेत अनुरोध गरे। उनले राजनीतिक स्थिति क्रमशः सुदृढ हुँदै गएकोले नेपालको कृषि, सूचना प्रविधि, पर्यटन, यातायात लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही लगानीकर्ता डराउनु पर्ने अवस्था नभएको भन्दै लगानी गर्नमा जोड दिएका हुन्। What we need now is a matching ambition on the economic front. We must instill hope and project a critical path to prosperity for the nearly 30 million Nepalese who are increasingly educated, politically conscious, and globally connected. I believe we now need to reclaim the original spirit of reform that we have unleashed in 1990s by expressing the following commitments. First, we will pursue a second generation of economic reform, updating laws and policies on foreign direct investment, public-private partnership, labor, intellectual property, investment protection, and capital mobility. कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्ष दल भए पनि नेपालको विकास र समृद्धिका लागि सरकारभन्दा अघि बढेर सहयोग गर्न तत्पर रहेको प्रश्न पार्दै लगानी गर्न आह्वान गरे। On behalf of the opposition party, I am a leader of the opposition party, and I would like to assure you that on the question of economic development, on the question of foreign investment, Treasury bench and opposition, government and opposition are always together in the board. I would like to assure you
that now we are in opposition, but we are not even a single step behind than the government on the question of economic development and eagerness of foreign investment. Now, we have promulgated the Constitution in 2015, and a political situation is developing towards stability. Now our focus, or we are focusing on the economic development of our country, and for that we need your support, we need your investment, and for your investment we are committed to provide favorable situation, environment, atmosphere. उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डको संयुक्त आयोजना तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रको सहयोगमा लगानी सम्मेलन 2017 बिहीबारबाट सुरु भएको हो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि धेरै लगानीका क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे। The current 14 development plan expects nearly 70% investment from private sector. The amount, however, increased drastically when we accelerate our pace of development. Mr. Chair, we are open for any investment that is supportive to Nepal's economic development. We have number of virgin area for investment where the private sector investors can come without any hesitation. The government is committed to create a conducive environment for this purpose. A number of policies and legal reform initiatives are being taken to develop Nepal as an attractive destination for political investors. कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीले सम्मेलनबाट नेपालले लाखौं युवाका लागि रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्छ भन्ने सपना पूरा हुने बताए। सम्मेलनका सहभागीलाई स्वागत गर्दै उनले नेपालमा लगानीका लागि थुप्रै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै जलविद्युत, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरी तुलनात्मक लाभ लिन समेत आह्वान गरे। The phase of transition, political change is over, and now our prime focus is on the economic transformation. Last year I campaigned to open up a few previously shut companies and succeeded in reopening the companies that has long been dead, not because they produced inferior products or lacked a market, but because they lacked good management. We are hosting this summit with similar will and determination. Dear respected friends, there are business opportunities here in which global capital can be deployed to unlock the market and to spread prosperity. To that end, Nepal wants funds, know-how and collaboration, and in return, Nepal is prepared to give you opportunities that are at the frontier in tourism, in infrastructure, in hydro, in public services such as transport, healthcare, education, in mining. The possibilities are long. Nepal is open for business, harness it. सम्मेलनमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक आईआईबी का अध्यक्ष जिल लेक्वेनले विश्वव्यापीकरणलाई ध्यान दिँदै विकासलाई गति दिन र क्षेत्रीय संयोजन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आएको उल्लेख गरे। We are very much happy to be able to work with all of the countries on an equal footing, big or small. Faced with such a situation, we must then ask ourselves a question. If globalization defined the 20th century, what would define the 21st century? This question is most relevant to the Asian Infrastructure Investment Bank, which was formed against such a socio-economic backdrop. AIIB was created to foster sustainable economic growth and development, as well as promote regional connectivity and cooperation through investment in infrastructure and other productive sectors. लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको सबै क्षेत्रले लगानीका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त भएकोले यसले मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त अवसर सृजना गरेको बताए। Right Honorable Prime Minister sir and former Prime Minister sir, your views and every words are meaningful,
the potential investor. Your political commitments were clear to all of us, which is well clearer today even to the potential foreign investor. Such political commitment would definitely helpful to us realizing the Nepal's economic potentials. सम्मेलनमा भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, सिंगापुर, हङकङ, त्यसैगरी मलेसिया, अमेरिका, रुस, क्यानाडा लगायत 2 दर्जन मुलुकका 200 संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता सहभागी छन्। नेपालमा सन् 1992 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो। त्यसको 25 वर्षपछि सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। सम्मेलनमा भारतका तर्फबाट वित्त मन्त्री अरुण जेटली सहभागी भए। उनले लगानी सम्मेलन नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। We were running short of our foreign exchanges reserves and were at a precarious stage of history when compulsion forced us to reform. And when we look back the last 21-26 years, we went through various stages. We started by delicensing. We carefully opened some sectors. We allowed state monopolies in certain sectors like telecom to be broken. We allowed some areas of manufacturing to grow. And suddenly we realized that whether it was IT or it was telecommunication or it was automobile or it was pharma, we had the potential to develop world-class industries in India. सम्मेलनमा सहभागीहरूले नेपालमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकोमा जोड दिएका छन्। इन्डस्ट्रियल एन्टरप्राइजेस एक्ट आछ, नयाँ व्यापार नीति आछ, नयाँ फरेन डाइरेक्ट त्यो जम्मै सन् 90 का ऐनहरूलाई अपडेट गरिया छ, पीपीपी पोलिसी छ, बौद्धिक सम्पत्ति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी सम्बन्धी नयाँ नीति बन्दैछ, माइनिङ पोलिसी आइसक्यो, कम्पनी ऐन आइसक्यो भनेपछि यो त एउटा सब्स्ट्यान्शियल पोर्टफोलियो भइसक्यो। यो बारे त भन्नु पर्यो। नेपाल इज ब्याक अन द म्याप। अब नेपाल लगानी मैत्री बन्दैछ, हामी आर्थिक सुधारमा जाँदैछौँ। एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तनलाई हामीले चाहिँ सेटल गराउँदै अब आर्थिक एजेन्डामा चाहिँ फड्को मार्दैछौँ भन्ने सन्देश चाहिँ डोमेस्टिक इन्भेस्टर्सलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई पनि, तर अझ मुख्य इम्पोर्टेन्ट आज धेरै आएन, हाम्रै डायस्पोरालाई, त्यो एउटा मच्योर डायस्पोरा बनिसकेका छ नि जुन नेपाली मूलका विदेशीहरू, सुरुमा उनीहरूले नै हो लगानी गरिदिने ठुलो होइन, जोइन्ट भेन्चरहरू इस्टाब्लिस गर्ने, आफ्नो मातृभूमि सम्झँदै फर्कने। त्यसैले यी सबैलाई चाहिँ एउटा सिग्नलिङ दिनको लागि, एउटा मेसेज दिनको लागि ल है अब वातावरण बन्दैछ है आर्थिक एजेन्डामा फोकस गर्नलाई, र मौका नछुटाउनुहोस्, आउनुहोस्, आफ्नो क्षेत्र समाउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस्, पार्टनरसिप फोर्स गर्नुहोस्, र जहाँ जहाँ नेपाल सरकारका नीति नियम रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सले अप्ठ्याराहरू दिइराखेका छन् तिनीहरूबारे हामीलाई भन्नुहोस्, ताकि हामीले यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ। 250 मुलुक बढेका लगानीकर्ताहरू सहभागी भएको सम्मेलनले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विश्वास गरिएको छ। दर्शकवृन्द, 25 वर्षपछि भएको लगानी सम्मेलनको क्रममा 250 भन्दा बढी ठूला साना लगानीकर्ताहरू सहभागी हुनु सुखद भए पनि प्रतिबद्धता अनुसारको व्यवहार नहुँदा नेपालमा लगानी भित्रन सकेको छैन। बाँकी सन्दर्भ सहित आउनेछौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। दर्शकवृन्द, न्यूज 24 टेलिभिजनमा पावर न्यूज 20 हुनुहुन्छ तपाईँ र हामी लगानी सम्मेलन बारे केन्द्रित छौं। यो देशमा अथाह सम्भावना भइकन हामीले ती सम्भावनाहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं। यसको कारण देशमा लगानी नहुनु नै हो। अब प्रस्तुत गर्छौं बाँकी सन्दर्भ। 25 वर्षपछि बिहीबारबाट सुरु भएको लगानी सम्मेलनले नेपालमा लगानी बढाउने र उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी पनि दिलाउने धेरैको अपेक्षा छ। यसअघि 2049 सालमा सरकारी तर्फबाट लगानी सम्मेलन भएपछि विदेशी लगानी 60 करोडबाट बढेर 3 अर्ब पुगेको थियो। सम्मेलनमा सहभागीहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए, तर सरकारले लगानीकर्तालाई निरन्तर फलोअप गर्न नसक्दा प्रतिबद्धता अनुसार लगानी आउन भने सकेन। त्यसमा सरकारकै गल्ती भएको थियो। 25 वर्षपछि भएको यो लगानी सम्मेलनले 1 खर्ब भन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेको छ। मुख्यतः कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, सूचना प्रविधि आदि क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता ल्याउने सरकारी तयारी छ। स्वदेशी र विदेशी गरी 250 भन्दा बढी लगानीकर्ताहरू उपस्थित यस सम्मेलनले नेपाली लगानीको वातावरण बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
अपेक्षा सरकार र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको छ। कारण के हो भने यसले कमसेकम नेपालको सम्भावना, नेपालमा हुन सक्ने लगानी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आज बिहान जुन चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू आएर उहाँहरूको विभिन्न आफ्नो पोलिटिकल डिफ्रेन्सेस भए तापनि कमसेकम आर्थिक र विकासको सन्दर्भमा नेपालीलाई र विदेशीलाई लगानी भित्राउनको लागि उहाँले चाहिँ आह्वान गर्नुभयो। यो बडा राम्रो कुरा हो। लगानीको वातावरण बन्दैछ भनेर विदेशबाट नेपालबाट लगानी गर्न चाहने मान्छेहरूले अत्यन्त उत्साहका साथ लगानीको लागि चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। र दोस्रो चाहिँ हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने यो सँगसँगै नेपालका सम्बन्धित लगानीलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने कानुनहरूको संशोधन यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ नेपालमा धेरै लामो समयदेखि पावरको समस्या, लेबरसँग रिलेटेड इस्युजहरू, पोलिटिकल क्राइसिसदेखि लिएर नेपालको समग्र रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुराहरू धेरै भएको थियो। त्यो धेरै हदसम्म यसले चिर्न चाहिँ प्रयत्न गरेको छ। 2062-63 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विदेशी लगानीमा केही वृद्धि भए पनि अझै पनि विदेशी लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। देशमा जारी बन्द, हडताल, आन्दोलन र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न अझै पनि डराइरहेका छन्। त्यसबाहेक नेपालको कानुन र नीति पनि राम्रोसँग बुझ्न नसक्दा लगानीकर्ताहरू नेपालमा कुन क्षेत्रमा र कसरी लगानी गर्ने भन्ने अन्यलमा छन्। यस सम्मेलनले ती अन्यलहरूलाई हटाएर लगानीको वातावरण बनाउने विश्वास छ। अन प्रेडिक्सन भनेको चिज चाहिँ इज भेरी एक्सपेन्सिभ होइन। यो प्रेडिक्सन यो हुन लागेछ भन्ना साथमा एउटा मान्छेमा चाहिँ इन्करेजमेन्ट आउँछ, अब यो चाहिँ वातावरण बन्दैछ भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि यसपालिको यो जुन कार्यक्रम छ इन्भेस्टमेन्ट समिट, त्यसले चाहिँ एउटा प्राइभेट सेक्टरमा पनि एकदमै उत्साह ल्यायो। हेर्दाखेरि यो निकै उत्साहवर्धक छ। खालि अब यसलाई मैले अर्को पनि एउटा भर्खरै अर्को इन्टरभ्यूमा पनि भने मुख्य कुरा सम्मेलनहरू हुन्छ तर वास्तवमा कार्यान्वयन पक्षमा धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने यो चाहिँ कुनै पनि उद्योग गर्नलाई अफिसमा जाँदाखेरि तल्लो तहको कर्मचारीहरूबाट कति समस्या हुन्छ भने माथिको मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन। नीतिगत रूपमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ जुन प्रतिबद्धता आएको छ त्यसलाई यो प्रशासनिक यन्त्रमा ब्युरोक्रेसीले त्यसलाई कति सहयोग गर्छ, कति त्यसलाई आत्मसात गर्छ र त्यसले चाहिँ खुला गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मलाई लाग्छ लगानीकर्ताहरू पक्कै पनि आउनेछन् र अर्को रेगुलेसनको हिसाबमा पनि केही न केही इज हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई आउने दिनमा अझ सरलीकरण हुँदै। भूकम्प नाकाबन्दीले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्र र लगानी योग्य रकमको अभावमा बढ्दै गएको तरलता हटाउन पनि यस सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने धेरैको विश्वास छ। जब लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ तब आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुन्छन्। तर महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के हो भने सरकारले लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी भने गर्नै पर्छ। अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी आउन सक्ने सम्भाव्य क्षेत्र भनेको जलविद्युत नै हो र विदेशी लगानीकर्ताको पहिलो चाहना पनि यसै क्षेत्रमा देखिन सक्छ। तर सरकारले भने यस वर्ष रासायनिक मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा बढी लगानीको अपेक्षा गरेको छ र त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि गरेको छ। त्यसबाहेक पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौँ पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो रेल आदि विषयमा लगानीकर्तासँग छलफल गर्नेछ र लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेमा उनीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि छ। दर्शकवृन्द, लगानी भित्र्याउन समेत कमिसन माग्ने कर्मचारी तन्त्र र राजनैतिक नेतृत्वको कारण देशमा पर्याप्त लगानी भित्रन सकिरहेको छैन। उद्योग खोल्नु पूर्वबाट सुरु हुने चन्दा आतंक र ट्रेड युनियनको नाममा हुने दादागिरी त्यस्तै राजनैतिक अस्थिरताको कारण देशमा बारम्बार वैदेशिक लगानीकर्ताहरू चस्किरहेका छन्। त्यसैले यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्ने दायित्व लगानी भित्र्याउन आह्वान गर्ने नेताहरूकै काँधमा छ। र यति नै आजको पावर न्यूज। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv मा हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी पुनर्निर्माण, सबल नेतृत्व र सुशासनको निरन्तर फलोअपमा छौं। नमस्ते।